గుడ్ మార్నింగ్. వెక్టర్ క్యాలిక్యులస్లో మనం ఈరోజు డైవర్జెంట్ ఆఫ్ ఎ వెక్టార్ అండ్ కర్ల్ ఆఫ్ ఎ వెక్టార్ నేర్చుకుందాం. లాస్ట్ క్లాసెస్లో మనం గ్రేడియంట్ ఆఫ్ ఎ వెక్టార్ అండ్ డైరెక్షనల్ డెరివేటివ్స్ ఏంటో నేర్చుకున్నాం. వాటి మీద ప్రాబ్లమ్స్ కూడా చేసాం. సో టుడేస్ క్లాస్ we discuss about divergent of a vector, curl of a vector and solenoidal and irrotational vectors. First, divergent of a vector. First one is divergent of a vector. Let f bar be any continuously differentiable vector point function. Let f bar be any continuously differentiable vector point function, then I bar dot dou f bar by dou x plus j bar dot dou f bar by dou y plus k bar dot dou f bar by dou z is called the divergence of f bar and is written by divergent f bar. So divergent f bar means I bar dot dou f bar by dou x plus j bar dot dou f bar by dou y plus k bar dot dou f bar by dou z. So this is called divergent f bar. This is called divergent f bar. Therefore, divergent f bar, we can write divergent f bar is equal to I bar dot dou f bar by dou x plus j bar dot dou f bar by dou y plus k bar dot dou f bar by dou z. This can also written as I bar into dou by dou x plus j bar into dou by dou y plus k bar into dou by dou z dot f bar. Dot f bar. We can observe, we can write this only, that is I bar into dou by dou x plus j bar into dou by dou y plus k bar into dou by dou z is equal to del or gradient. Del dot f bar. Del dot to f bar. So ila raichu. Finally we can write also divergent f bar is equal to dou f1 by dou x plus dou f2 by dou y plus dou f3 by dou z. మనం ఈ ఫార్ములాని ఎక్కువగా యూస్ చేస్తుంటాం. అంటే దీన్ని సింప్లిఫై చేస్తే ఈ ఫార్ములానే వస్తుంది. సో మనం ఏం చేస్తాం అంటే ఫైనల్గా వీ కెన్ యూస్ divergent f bar is equal to dou f1 by dou x plus dou f2 by dou y plus dou f3 by dou z. Okay, this is the divergent f bar. F bar is any continuously differentiable vector. Okay, this is the divergent of a vector. The definition of divergent of a vector is equal to divergent f bar is equal to dou f1 by dou x plus dou f2 by dou y plus dou f3 by dou z. సో బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఇవన్నీ ఫార్ములా బేస్డ్ మీద కూడా మనం వెళ్తూ ఉంటాం. సో ఇక్కడ డెల్ ఆర్ గ్రేడియంట్ కూడా ఇచ్చారు చూడండి. ఐ బార్ డాట్ డో బై డో ఎక్స్ ప్లస్ జే బార్ డాట్ డో బై డో వై ప్లస్ కే బార్ డాట్ డో బై డో జెడ్. అంటే మనం బిఫోర్ క్లాసెస్లో అంతా డిస్కస్ చేసింది అబౌట్ గ్రేడియంట్ ఆర్ డెల్ ఆర్ డైరెక్షనల్ డెరివేటివ్స్. సో డైరెక్షనల్ డెరివేటివ్స్ కూడా అంటే ఏం చెప్పుకున్నాం, ఈ బార్ డాట్ గ్రేడియంట్ ఫై అని చెప్పుకున్నాం. ఈ బార్ డాట్ గ్రేడియంట్ ఫై వేర్ ఈ బార్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎన్ బార్ బై మోడ్యులస్ ఎన్ బార్, where n bar is normal vector, e bar is unit vector, and directional derivative is e bar dot gradient phi or gradient f. So where gradient is I bar into dou by dou x plus j bar into dou by dou y plus k bar into dou by dou z. These are we discussed about last classes. Today's class is divergent. So divergent f bar is equal to dou f1 by dou x plus dou f2 by dou y plus dou f3 by dou z. Okay, next definition, solenoidal vector. What is the solenoidal vector? A vector point function f bar is said to be solenoidal if divergent f bar is equal to 0. Divergent f bar is equal to 0. అంటే ఒక వెక్టార్ పాయింట్ ఫంక్షన్ ఎఫ్ బార్ని మనం సాలినాయిడల్ అని చెప్పాలంటే ఇఫ్ డైవర్జెంట్ ఎఫ్ బార్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. అంటే మనం
డైవర్జెంట్ ఎఫ్ బార్ చేసిన తర్వాత ఆ వాల్యూ 0 అయితే దట్ వెక్టార్ ఈస్ కాల్డ్ సాలినాయిడల్ వెక్టార్. దట్ వెక్టార్ ఈస్ కాల్డ్ సాలినాయిడల్ వెక్టార్. Therefore, so divergent f అంటే మనం ఏం చెప్పుకున్నాం, డో ఎఫ్ 1 by డో ఎక్స్ ప్లస్ డో ఎఫ్ 2 by డో వై ప్లస్ డో ఎఫ్ 3 by డో జెడ్. దిస్ ఈస్ ద డైవర్జెంట్ వెక్టార్. Suppose this value is equal to 0, then that vector f bar is called solenoidal vector. Solenoidal vector. Okay, this is the formula of a vector point function f bar is said to be solenoidal if divergent f bar is equal to 0. Divergent f bar is equal to 0 అయితే that vector is called solenoidal. Okay, మనం ఈ డెఫినేషన్ని యూజ్ చేసుకుని ప్రాబ్లమ్స్ చేద్దాం. ఆ తర్వాత కర్ల్ చెప్తాను. కర్ల్ని యూజ్ చేసుకుని కూడా ప్రాబ్లమ్స్ చెప్తాం. ఇప్పుడు దీస్ టూ డెఫినేషన్స్, సో మనం ఇక్కడ ఈ టూ డెఫినేషన్స్ని యూజ్ చేసుకుని ప్రాబ్లమ్స్ చేద్దాం. ఫస్ట్ ఫైండ్ డైవర్జెంట్ ఎఫ్ బార్. ఫైండ్ డైవర్జెంట్ ఎఫ్ బార్ వేర్ ఎఫ్ బార్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు గ్రేడియంట్ ఎక్స్ క్యూబ్ ప్లస్ వై క్యూబ్ ప్లస్ జెడ్ క్యూబ్ మైనస్ 3xyz. సో ప్రాబ్లమ్ని ఒకసారి డీప్గా అండర్స్టాండ్ చేసుకోవాలి. ఫైండ్ డైవర్జెంట్ ఎఫ్ బార్. ఎఫ్ బార్కి డైవర్జెంట్ కనుక్కోవాలి. సో మనకు డైవర్జెంట్ ఎఫ్ బార్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫార్ములా తెలుసు, డో ఎఫ్ 1 by డో ఎక్స్ ప్లస్ డో ఎఫ్ 2 by డో వై ప్లస్ డో ఎఫ్ 3 by డో జెడ్. అయితే ఇక్కడ వేర్ ఎఫ్ బార్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, అసలు ఎఫ్ బార్ ఏంటట, గ్రేడియంట్ ఆఫ్ దిస్ ఫంక్షన్. గ్రేడియంట్ ఆఫ్ దిస్ ఫంక్షన్ అంటే ఇక్కడ ఇచ్చిన ఈ ఫంక్షన్కి మనం గ్రేడియంట్ ఫైండ్ అవుట్ చేసిన తర్వాత ఆ వచ్చిన ఫంక్షన్ని ఎఫ్ బార్ అంటాం. ఆ వచ్చిన ఫంక్షన్ని మనము ఎఫ్ బార్ అంటాం. ఆ ఎఫ్ బార్కి డైవర్జెంట్ కనుక్కోవాలి. ఆ ఎఫ్ బార్కి మనం ఇప్పుడు డైవర్జెంట్ కనుక్కోవాలని మీనింగ్. అంటే ఫస్ట్ మనం గ్రేడియంట్ ఆఫ్ దిస్ ఫంక్షన్, గ్రేడియంట్ ఆఫ్ ఎక్స్ క్యూబ్ ప్లస్ వై క్యూబ్ ప్లస్ జెడ్ క్యూబ్ మైనస్ 3xyz. ఫస్ట్ వీ కెన్ ఫైండ్ the gradient of this function, then we get f bar, then we get f bar. After we can find divergent of f bar. We can find divergent of f bar. First we can calculate gradient of x cube plus y cube plus z cube minus 3xyz. So gradient of x cube plus y cube plus z cube చేయాలంటే బేసిక్గా మనం ఫస్ట్ ఎలా స్టార్ట్ చేయాలి, దీన్ని సమ్ ఫంక్షన్, లెట్ సమ్ ఫంక్షన్ అని తీసుకుందాం. Let phi is equal to x cube plus y cube plus z cube minus 3xyz. Okay, gradient phi చేయాలంటే మనకు డో ఎఫ్ బై డో డో phi by డో ఎక్స్, డో phi by డో వై, డో phi by డో జెడ్ కావాలి. That's why I am writing here, calculate డో phi by డో ఎక్స్. That means differentiating phi with respect to x partially. Therefore, dou phi by dou x is equal to, so differentiate partially, so with respect to x, that is x cube is equal to 3x square. And treating y as constant because we differentiate with respect to x partially, respect x partially. Therefore, treating y as constant and treating z as constant. Okay, 3x square minus here, so 3x cube 1 y z, therefore 3yz. Therefore, dou phi by dou x is equal to 3x square minus 3yz. Okay. Next, dou phi by dou y. That means differentiate phi with respect to y partially. With respect to y partially. That is equal to, with respect to y, x is constant. Therefore, the derivative of x is 0 and z is 0. Therefore, 3y square minus y cube 1 minus 3xz. Minus 3xz. Again, dou phi by dou z. That means differentiating phi with respect to z partially. Therefore, dou phi by dou z with respect to z, treating x and y are constants. Therefore, the derivative of x is 0 and the derivative of y is 0. The derivative of z cube is 3z square minus here z is equal to 1. Therefore, minus 3xy. Minus 3xy. Therefore, these are dou phi by dou x is equal to 3x square minus 3yz. Dou phi by dou y is equal to 3y square minus 3xz. Dou phi by dou z is equal to 3z square minus 3xy. So, first we calculate these values. Now, we can find gradient phi. That is f bar. Therefore, f bar is equal to
gradient phi, that is equal I bar into dou phi by dou x plus j bar into dou phi by dou y plus k bar into dou phi by dou z. We substitute these values, dou phi by dou x, dou phi by dou y, dou phi by dou z. Therefore, substitute dou phi by dou x is equal to, what's the value of dou phi by dou x? 3x square minus 3yz into I bar plus dou phi by dou y. That is 3y square minus 3xz into z bar plus dou phi by dou z. 3z square minus 3xy into k bar. Okay, into k bar. Now మనం ఇప్పుడు ఏమనుకుందాం అంటే దీని ఈ ఫంక్షన్ని f1 I bar, this is in the form f1 I bar plus f2 z bar plus f3 k bar. ఓకే, మనం ఇలా తీసుకుందాం దీనిలా. This is f1, this is f2, the third function is f3. Therefore f1 I bar plus f2 z bar plus f3 k bar, where f1 is equal to 3x square minus 3yz, f2 is equal to 3y square minus 3xz, f3 is equal to 3z square minus 3xy. ఓకే, ఇలా క్యాలిక్యులేట్ చేసుకున్న తర్వాత మనం f1 f2 f3ని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో వాటిని రాసాం, వేర్ f1 is equal to f2 is equal to f3 is equal to. ఓకే, now divergent f bar is equal to dou f1 by dou x plus dou f2 by dou y plus dou f3 by dou z. Therefore dou by dou x of the substitute f1 and f2 f3 also. f1 is 3x square minus 3yz plus dou by dou y of f2 is equal to 3y square minus 3xz plus dou by dou z of 3z square minus 3xy. Now we differentiate once again. Now we differentiate dou by dou x of 3x square, that is 6x minus 3yz with respect to x. With respect to x, the derivative of 3yz is 0 because there is no x term. And treating these terms are as constants. Therefore 3x square 6 minus 0, that is equal to 6x plus dou by dou y of 3y square minus 3xz. The differentiation of 3y square is 6y, and these are xz not containing yz, y. Therefore the derivative of 3xz is also 0. Therefore here 6y minus 0. Next, dou by dou z of 3z square minus 3xy. 3z square differentiation ఎంత అవుతుంది ఇక్కడ 6z minus 3xy not containing z terms. Therefore 3xy treating as constant. Therefore the differentiation of 3xy is 0. Therefore 6z minus 0. Therefore 6x plus 6y plus 6z. 6x plus 6y plus 6z. This is the value of divergent f bar. అదే కదా ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నారు, డైవర్జెంట్ f bar ని ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నారు. That is the 6x plus 6y plus 6z. This is the procedure. ఫస్ట్ మనం ప్రాబ్లమ్ని డీప్గా అండర్స్టాండ్ చేసుకోవాలి. డైవర్జెంట్ f bar ఈజ్ ఈక్వల్ టు వేర్ f bar ఈజ్ ఈక్వల్ టు, f bar అంటే గ్రేడియంట్ సమ్ ఫంక్షన్ ఇచ్చారు, అంటే ఇచ్చిన ఫంక్షన్కి గ్రేడియంట్ చేస్తే మనం ఏదైతే క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే వచ్చింది ఫంక్షన్, దట్ ఈజ్ f bar. ఆ ఫంక్షన్కి మనం f bar ని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఓకే, సెకండ్ వన్, find divergent f bar where f bar is equal to r power n into r bar. Find n if it is solenoidal. Find divergent f bar. So divergent f bar ni find out చేయమన్నారు. Where f bar is equal to r power n into r bar. Find n. సో n వాల్యూని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంట.
if it is solenoidal. If it is solenoidal. Solenoidal అయితే ఫైండ్ మనం దేని చేయాలి n వాల్యూని ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నారు. సో ఫస్ట్ అసలు డైవర్జెంట్ f బార్ చేద్దాం. Given f bar is equal to r power n into r bar, where r bar is equal to, we know that xi bar plus yj bar plus zk bar, and r is equal to modulus of r bar, modulus of r bar. So modulus r bar, we have r square is equal to x square plus y square plus z square. So మనకి ఈ వాల్యూ కూడా తెలుసు, r square is equal to x square plus y square plus z square. So this is the data. Given f bar is equal to r power n into r bar, where r bar is equal to xi bar plus yj bar plus zk bar, and r is equal to modulus of r bar, and also we have r square is equal to x square plus y square plus z square. It is equal to r modulus r bar dot r bar. R bar dot r bar is equal to r square. That is equal to x square plus y square plus z square. Where r is xi bar plus yj bar plus zk bar. మీరు కూడా అక్కడ డాట్ ప్రోడక్ట్ చేసుకుంటే వాల్యూ వస్తుంది. Differentiating partially with respect to x, y, z we have. So first r square is equal to x square plus y square plus z square ని differentiate చేద్దాం. ఫస్ట్ with respect to y, ఆ తర్వాత with respect to y, ఫస్ట్ x, తర్వాత y, తర్వాత z. ఫస్ట్ with respect to x చేద్దాం. x చేస్తే లెఫ్ట్ సైడ్ 2r into dou r by dou x is equal to 2x. With respect to x చేస్తున్నాం కాబట్టి 2r into dou r by dou x is equal to 2x. 2r into dou r by dou x is equal to dx. 2 cancel అయిపోతుంది. That implies dou r by dou x is equal to x by r. X by r. In the same 2r into dou r by dou y. 2r into dou r by dou y is equal to 2y. Is equal to 2y. ఇక్కడ కూడా 2 క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. dou r by dou y is equal to y by r. dou r by dou y is equal to y by r. In the same with respect to z. With respect to z వచ్చేస్తే ఎంత వస్తుందమ్మా, లెఫ్ట్ సైడ్ 2r into dou r by dou z is equal to 2z. is equal to 2z. సో ఇప్పుడు మీకు డౌట్ వస్తుంది, విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎక్స్ చేస్తే రిమైనింగ్ టర్మ్స్ ఆర్ ట్రీటింగ్ యాజ్ కాన్స్టాంట్స్ అని చెప్పారు, కానీ ఆర్కి మాత్రం విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎక్స్ చేస్తున్నారు, విత్ రెస్పెక్ట్ టు వై చేస్తున్నారు, విత్ రెస్పెక్ట్ టు జెడ్ చేస్తున్నారు. హౌ కెన్ ఇట్ పాసిబుల్? సో ఫస్ట్ వీ అబ్జర్వ్ స్మాల్ ఆర్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ వై జెడ్. ఆర్ అనే టర్మ్లో ఎక్స్ ఉంది, వై ఉంది, జెడ్ ఉంది. సో కాబట్టి మీరు విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎక్స్ చేసినా, వై చేసినా, జెడ్ చేసినా ఆర్ని మాత్రం కంపల్సరీగా డిఫరెన్షియేట్ చేయాలి. కంపల్సరీగా డిఫరెన్షియేట్ చేయాలి. So that's why I am differentiate R with respect to x, with respect to y, with respect to z. Therefore dou r by dou x is equal to x by r, dou r by dou y is equal to y by r, dou r by dou z is equal to z by r. Now given f bar is equal to r power n into r bar. Here r power n into r bar. R bar is equal to xi bar plus yj bar plus zk bar plus zk bar. ఇప్పుడు f1, f2, f3ని ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలో చూద్దాం. అంటే మనం డైవర్జెంట్ చేయాలి కదా. r పవర్ n ఇంటూ x ఇంటూ i bar. Therefore r పవర్ n ఇంటూ x is f1 plus r పవర్ n ఇంటూ y ఇంటూ j bar. Therefore r పవర్ n ఇంటూ y వచ్చేసి f2. r పవర్ n ఇంటూ z ఇంటూ k bar. సో కాబట్టి r పవర్ n ఇంటూ z is equal to f3 అవుతుంది. దిస్ ఈజ్ f1, దిస్ ఈజ్ f2, దిస్ ఈజ్ f3. ఆ తర్వాత మనం డైవర్జెంట్ f బార్ చేయాలి. డైవర్జెంట్ f బార్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, ఫస్ట్ వీ కెన్ రైట్ ఫార్ములా హియర్, డో f1 బై డో x ప్లస్ డో f2 బై డో y ప్లస్ డో f3 బై డో z. దిస్ ఈజ్ ద ఫార్ములా ఆఫ్ డైవర్జెంట్ f బార్. సో డో బై డో x ఆఫ్ f1. f1 మీన్స్ r పవర్ n ఇంటూ x ప్లస్ డో బై డో y ఆఫ్ f2. f2 means r power n into y plus dou by dou z of f3. f3 means r power n into z. r power n into z. సో ఇప్పుడు 1 by 1 మనము uv రూల్ అప్లై చేద్దాం. uv రూల్ అప్లై చేస్తూ రావాలి. సో ఫస్ట్ వన్ చేస్తే ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి. ఇక్కడ ఫస్ట్ దాన్ని చూపిస్తాను. r పవర్ n ఇంటూ uv రూల్ అప్లై చేయాలి కదా.
ఆర్ పవర్ ఎన్ ఇంటూ ఎక్స్కి 1, ఆర్ పవర్ ఎన్ ఇంటూ ఎక్స్కి 1 యూవీ రూల్ ప్లస్ ఎక్స్ ఇంటూ ఆర్ పవర్ ఎన్కి, ఆర్ పవర్ ఎన్కి డిఫరెన్షియేషన్ ఏంటి, ఎన్ ఇంటూ ఆర్ టు ది పవర్ ఆఫ్ ఎన్ మైనస్ 1 ఇంటూ డో ఆర్ బై డో ఎక్స్. ఓకే, అదే రాసాను చూడండి. ఫస్ట్ ఆర్ పవర్ ఎన్ ఇంటూ ఎక్స్కి 1 ప్లస్ ఎక్స్ ఇంటూ ఆర్ పవర్ ఎన్కి డిఫరెన్షియేట్ చేస్తున్నాం, ఎన్ ఇంటూ ఆర్ టు ది పవర్ ఆఫ్ ఎన్ మైనస్ 1 ఇంటూ డో ఆర్ బై డో ఎక్స్. సో అగైన్ వీకి డిఫరెన్షియేట్ ఆర్ కదా, సో దేర్ఫోర్ డో ఆర్ బై డో ఎక్స్ ప్లస్ సెకండ్ టర్మ్ ఏంటి, ఆర్ పవర్ ఎన్ ఇంటూ వై, ఆర్ పవర్ ఎన్ ఇంటూ వైకి విత్ రెస్పెక్ట్ టు వై, దేర్ఫోర్ ఆర్ పవర్ ఎన్ ఇంటూ వైకి 1 ప్లస్ వై ఇంటూ ఆర్ పవర్ ఎన్కి డిఫరెన్షియేషన్ ఎంత అవుతుందమ్మా, ఎన్ ఇంటూ ఆర్ టు ది పవర్ ఆఫ్ ఎన్ మైనస్ 1 ఇంటూ డో ఆర్ బై డో వై, అగైన్ డిఫరెన్షియేట్ ఆర్, డో ఆర్ బై డో వై. ఓకే, ద సేమ్ లాస్ట్ టర్మ్ ఏంటి, ఆర్ పవర్ ఎన్ ఇంటూ జెడ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు జెడ్, దేర్ఫోర్ ఆర్ పవర్ ఎన్ ఇంటూ జెడ్కి 1 అవుతుంది ప్లస్ జెడ్ ఇంటూ ఆర్ పవర్ ఎన్ డిఫరెన్షియేట్ చేస్తే ఎన్ ఇంటూ ఆర్ టు ది పవర్ ఆఫ్ ఎన్ మైనస్ 1 ఇంటూ డో ఆర్ బై డో జెడ్, డో ఆర్ బై డో జెడ్. సో హియర్ ఎన్ ఉండాలి ఇక్కడ, ఎన్ ఇంటూ డో ఆర్ బై డో జెడ్. ఓకే, సో నౌ అండర్స్టాండ్, అర్థమైంది కదా. వన్స్ అగైన్ ఆర్ పవర్ ఎన్ ఇంటూ ఎక్స్ అనుకోండి, ఫస్ట్ ఆర్ పవర్ ఎన్ ఇంటూ ఎక్స్ ఉంది ఇక్కడ, ఆర్ పవర్ ఎన్ ఇంటూ వై, ఆర్ పవర్ ఎన్ ఇంటూ జెడ్. ఇక్కడ అన్ని చోట్ల మీరు ఏం చేయాలంటే యూవీ రూల్ అప్లై చేయాలి, యూవీ రూల్ని అప్లై చేయాలి. సో యూవీ రూల్ని అప్లై చేసాం. ఇక్కడ ఆర్ పవర్ ఎన్ ఇంటూ 1 ప్లస్ ఎక్స్ ఇంటూ ఎన్ ఇంటూ ఆర్ టు ది పవర్ ఆఫ్ ఎన్ మైనస్ 1 ఇంటూ డో ఆర్ బై డో ఎక్స్, డో ఆర్ బై డో ఎక్స్. అందుకే ఇక్కడ క్యాలిక్యులేట్ చేసాం చూడండి, డో ఆర్ బై డో ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ బై ఆర్, డో ఆర్ బై డో వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు వై బై ఆర్, డో ఆర్ బై డో జెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జెడ్ బై ఆర్ అని ఇక్కడ క్యాలిక్యులేట్ చేసాం. ఓకే, we substitute these values in these terms, r power n into 1 plus x into n into r to the power of n minus 1 into dou r by dou x అంటే x by r plus r power n into 1 plus y into n into r to the power of n minus 1 dou r by dou y is equal to y by r, dou r by dou y is equal to y by r plus r power n into 1 plus z into r to the power of n minus 1 into dou r by dou z means z by r, z by r. Therefore first n into r to the power of n minus 1 term ni manam common తీద్దాం. ఏ టర్మ్స్ లో ఉంది, in this term and in this term, in this term. Here n ఉండాలమ్మా ఇక్కడ. సో n into r to the power of n minus 1 ని మనము కామన్ తీస్తే ఇక్కడ టర్మ్స్ ఏమి మిగిలాయి, x ఇంటూ ఎక్స్, ఎక్స్ ఇంటూ ఎక్స్, ఎక్స్ స్క్వేర్ బై ఆర్. అలానే ఈ టర్మ్లో చూడండి, సెకండ్ టర్మ్లో y ఇంటూ వై అంటే వై స్క్వేర్ బై ఆర్ ప్లస్ జెడ్ ఇంటూ జెడ్ కాబట్టి జెడ్ స్క్వేర్ బై ఆర్. కామన్ టర్మ్ ఏంటి, ఎన్ ఇంటూ ఆర్ టు ది పవర్ ఆఫ్ ఎన్ మైనస్ 1, ఎన్ ఇంటూ ఆర్ టు ది పవర్ ఆఫ్ ఎన్ మైనస్ 1 కామన్ తీస్తే ఎక్స్ స్క్వేర్ బై ఆర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ బై ఆర్ ప్లస్ జెడ్ స్క్వేర్ బై ఆర్. ఇంకా టర్మ్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి, ఇంకా ఉన్నాయి చూడండి టర్మ్స్, ఇంకా రిమైనింగ్ టర్మ్స్ ఉన్నాయి. ఇక్కడ ఆర్ పవర్ ఎన్ ఉంది, ఇక్కడ ఆర్ పవర్ ఎన్ ఉంది, ఇక్కడ ఆర్ పవర్ ఎన్ ఉంది. అంటే ఆర్ పవర్ ఎన్ ప్లస్ ఆర్ పవర్ ఎన్ ప్లస్ ఆర్ పవర్ ఎన్ అంటే 3 ఇంటూ ఆర్ పవర్ ఎన్, 3 ఇంటూ ఆర్ పవర్ ఎన్. ఓకే, ఫస్ట్ దీన్ని మనం సింప్లిఫై చేసుకున్నాం. సో కామన్ టర్మ్స్ని తీసి రిమైనింగ్ టర్మ్స్ని యాడ్ చేసాం. నౌ ఎన్ ఇంటూ ఆర్ టు ది పవర్ ఆఫ్ ఎన్ మైనస్ 1 ఇంటూ ఇక్కడ ఎల్సిఎం చేయండి, ఈ టర్మ్స్ అన్నింటికి ఎల్సిఎం చేయండి. ఎల్సిఎం చేస్తే ఆర్ ఎల్సిఎం అవుతుంది. అప్పుడు న్యూమరేటర్లో ఎంత వస్తుంది, ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ ప్లస్ జెడ్ స్క్వేర్ ప్లస్ 3 ఇంటూ ఆర్ పవర్ ఎన్, 3 ఇంటూ ఆర్ పవర్ ఎన్. ఆర్ పవర్ ఎన్ని యాస్టీజ్గా రాసాం. Therefore n into r power n minus 1 into చూడండి ఇక్కడ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ ప్లస్ జెడ్ స్క్వేర్ అంటే ఆర్ స్క్వేర్ కదా, ఆర్ స్క్వేర్ బై ఆర్ వస్తుంది. ఇక్కడ ఆర్ స్క్వేర్ బై ఆర్ ప్లస్ 3 ఇంటూ ఆర్ పవర్ ఎన్. సో ఆర్ క్యాన్సిల్ అయ్యి ఒక ఆర్ మిగులుతుంది. ఆర్ పవర్ ఎన్ మైనస్ 1 ఇంటూ ఆర్ పవర్ ప్లస్ 1, బేసెస్ ఈక్వల్ కాబట్టి పవర్స్ యాడ్ చేస్తాం. అప్పుడు ఎన్ మైనస్ 1 ప్లస్ 1 అప్పుడు క్యాన్సిల్ అయిపోయి ఆర్ పవర్ ఎన్ ఉంటుంది, ఎన్ ఇంటూ ఆర్ పవర్ ఎన్. అర్థమవుతుందా?
ఇక్కడ ఆర్ క్యాన్సిల్ అవ్వండి, న్యూమరేటర్లో ఒక ఆర్ మిగులుతుంది. ఆర్ పవర్ ఎన్ మైనస్ వన్ ఇంటూ ఆర్ పవర్ ప్లస్ వన్ అంటే ఆర్ పవర్ ఎన్ మైనస్ వన్ ప్లస్ వన్ దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్ పవర్ ఎన్ ప్లస్ 3 ఇంటూ ఆర్ పవర్ ఎన్. 2 టర్మ్స్ నుంచి మీరు ఆర్ పవర్ ఎన్ కామన్ తీయండి. ఆర్ పవర్ ఎన్ కామన్ తీస్తే ఎన్ ప్లస్ త్రీ ఇంటూ ఆర్ పవర్ ఎన్. నౌ లెట్ ద గివెన్ ఫంక్షన్ ఈజ్ సాలినాయిడల్. దెన్ సాలినాయిడల్ అంటే ఏంటి? గివెన్ ఫంక్షన్ సాలినాయిడల్ అని చెప్పారు. ఒక ఫంక్షన్ ని సాలినాయిడల్ చెప్పారు అంటే ఆ ఫంక్షన్ డైవర్జెంట్ వచ్చేసి జీరో అయిపోతుంది. ఓకే, డైవర్జెంట్ ఎఫ్ బార్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో. డైవర్జెంట్ ఎఫ్ బార్ మనకి ఎంత వచ్చింది? ఇక్కడ ఎన్ ప్లస్ 3 ఇంటూ ఆర్ పవర్ ఎన్ వచ్చింది. నౌ ఎన్ ప్లస్ 3 ఇంటూ ఆర్ పవర్ ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో. ఎన్ ప్లస్ 1 ఇంటూ ఆర్ పవర్ ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో. ఇక్కడ ఏమవుతుంది? నెక్స్ట్ ఎన్ ప్లస్ 3 ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో అవుతుంది. ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు -3 అవుతుంది. ఓకే, సో అదే కదా మనకు క్వశ్చన్ చేశారు. క్వశ్చన్లో మనకి ఏంటి? ఎన్ వాల్యూని ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నారు. ద గివెన్ ఫంక్షన్ ఈజ్ సాలినాయిడల్ అయితే మనకు ఎన్ వాల్యూని ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నారు. therefore n is equal to -3. The given function is solenoidal. Therefore n plus 3 into r power n is equal to 0. Therefore n is equal to -3. ఇలా మనం సాలినాయిడల్ అని చెప్పినప్పుడు చేయాలి. సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేసామంటే యూజింగ్ డైవర్జెంట్ డెఫినిషన్ అండ్ సాలినాయిడల్ డెఫినిషన్ we can find 2 problems, divergent f bar and solenoidal. ఓకే, ఎప్పుడు సాలినాయిడల్ అని చెప్తాము? డైవర్జెంట్ ఎఫ్ బార్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 అయితే సాలినాయిడల్ అని చెప్తాం. సాలినాయిడల్ అని చెప్పాము అంటే డైవర్జెంట్ ఎఫ్ బార్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 అని రాసుకోవచ్చు. అది మీనింగ్. ఓకే, నెక్స్ట్ కర్ల్ ఆఫ్ ఎ వెక్టర్. లెట్ ఎఫ్ బార్ ఎనీ కంటిన్యూస్లీ డిఫరెన్షియబుల్ వెక్టర్ పాయింట్ ఫంక్షన్. ఎఫ్ బార్ అనేది కంటిన్యూస్లీ డిఫరెన్షియబుల్ వెక్టర్ పాయింట్ ఫంక్షన్ అయితే then the vector function defined by I bar cross dou f bar by dou x plus j bar cross dou f bar by dou y plus k bar cross dou f bar by dou z is curl of f bar. Then ఏమంటే curl of f bar and is denoted by curl f bar or gradient cross f bar, del cross f bar. This is the curl f bar or del cross f bar. So దీని ఎలా రాస్తాము? I bar cross dou f bar by dou x plus j bar cross dou f bar by dou y plus k bar cross dou f bar by dou z. This is the curl of any continuously differentiable vector point function f bar. Okay, this is the definition. Using this definition, we calculate some problems. We find out some problems. So next, దీని మీద ఇంకొకటి another definition. A vector f bar is said to be irrotational if curl f bar is equal to 0 bar. మనం ఇందాక డెఫినిషన్ అని చెప్పుకున్నాం. డైవర్జెంట్ f bar is equal to 0 అయితే that vector is called solenoidal vector. Curl f bar is equal to 0 bar అయితే that f bar is called irrotational vector. అర్థమవుతుందా? డైవర్జెంట్ f bar 0 అయితే దట్ ఈజ్ సాలినాయిడల్. curl f bar is equal to 0 అయితే దట్ ఈజ్ irrotational. ఎప్పుడైతే f bar irrotational అవుతుందో there will always exist a scalar function phi. సో ఎప్పుడైతే curl f bar 0 అవుతుందో అప్పుడు there will always exist a scalar function. అప్పుడు ఒక స్కేలార్ ఫంక్షన్ ఎగ్జిస్ట్ అవుతుందంట. ఎలా అంటే such that f bar is equal to gradient phi. అలా ఎలా ఎగ్జిస్ట్ అవుతుందంటే ఆ ఫంక్షన్ f bar is equal to gradient phi. Thus phi is called scalar potential of f bar. Okay, once again repeat it. A vector f bar is said to be irrotational if curl f bar is equal to 0.
curl f bar is equal to 0. If f bar is irrotational అంటే ఒక ఫంక్షన్ irrotational అయిందంటే curl f bar 0 అయిందని. సో curl f bar 0 అయిందంటే దట్ f bar is irrotational. ఎప్పుడైతే irrotational అవుతుందో అక్కడ ఒక స్కేలర్ పాయింట్ ఫంక్షన్ phi అనేది ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది. అది ఏ ఫార్మేషన్లో ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది? f bar is equal to gradient phi. f bar is equal to gradient phi. This is the next. Thus phi is called scalar potential of f bar. ఆ phi ని ఏమంటామంటే స్కేలార్ పొటెన్షియల్ ఆఫ్ f bar అని అంటాం. ఓకే, ఇప్పుడు మనం కర్ల్ f bar మీద ఒక ప్రాబ్లం చూద్దాం. If f bar is equal to x y square I bar plus 2x square yz j bar minus 3yz square k bar. Okay, this is the f bar. Then find curl f bar at the point 1 comma minus 1 comma 1. అయితే ఆ పాయింట్ దగ్గర కర్ల్ f bar ని ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటున్నారు. సో ఎలా చేయాలో చూద్దాం. ఫస్ట్ కర్ల్ f bar ని ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తారో చూద్దాం. ఆ తర్వాత వచ్చిన ఆన్సర్ని ఎట్ 1 comma minus 1 comma 1. దట్ మీన్స్ x is equal to 1, y is equal to minus 1, z is equal to 1. This is equal. Given f bar is equal to x y square I bar plus 2x square yz j bar minus 3yz square k bar. Then curl f bar is equal to curl f bar ని ఎలా రాస్తారో చూడండి. I bar ఫస్ట్ డిటర్మినెంట్ వేయాలి. డిటర్మినెంట్లో ఫస్ట్ రో వచ్చేసి I bar, j bar, k bar ఇవన్నీ కామన్. ఫస్ట్ రో సెకండ్ రో కామన్గా ఉంటుంది. థర్డ్ రో మాత్రం డిఫరెంట్గా ఉంటుంది. అంటే ఇచ్చిన ఫంక్షన్ని బట్టి ఇక్కడ వాల్యూస్ ఉంటాయి, ఇక్కడ 3 వాల్యూస్ ఉంటాయి. ఫస్ట్ రో సెకండ్ రో కామన్. ఫస్ట్ I bar, j bar, k bar, దిస్ ఈస్ ద ఫస్ట్ రో. సెకండ్ రో డో బై డో ఎక్స్, డో బై డో వై, డో బై డో జెడ్, దిస్ ఈస్ ద సెకండ్ రో. థర్డ్ రో వచ్చేసి డిఫరెంట్గా ఉంటుంది, అంటే ఇచ్చిన ఫంక్షన్ని బట్టి కదా. సో థర్డ్ రో ఫస్ట్ వన్ I bar కోఫిషియంట్ ఎంత? xy స్క్వేర్. j bar కోఫిషియంట్ ఎంతమ్మా? 2x స్క్వేర్ yz. నెక్స్ట్ k bar కోఫిషియంట్ మైనస్ 3yz స్క్వేర్. ఫస్ట్ ఇలా ఒక డిటర్మినెంట్ని మనం ఇలా ఫామ్ చేయాలి. ఇలా డిటర్మినెంట్ని ఇలా రాయాలి. ఇప్పుడు దీనికి డిటర్మినెంట్ చేద్దాం. సో డిటర్మినెంట్ తెలుసు కదా. ఎనీ రో ఆర్ ఎనీ కాలం, ఏదైనా ఒక రోని కానీ ఒక కాలంని కానీ బేస్ చేసుకొని మనం డిటర్మినెంట్ని చేస్తాం. యాక్చువల్లీ మామూలుగా జనరల్గా చేసేది ఏంటంటే ఫస్ట్ రోని బేస్ చేసుకుంటాం. ఫస్ట్ జనరల్గా మనం అందరం వాడే ఏదేంటంటే ఫస్ట్ రోని బేస్ చేసుకుంటాం. సో ఇప్పుడు కూడా I bar ఇంటూ, కొంచెం అబ్జర్వ్ చేసుకోండి అమ్మా, I bar ఇంటూ ఇక్కడ కదా. సో వి లీవ్ ఇట్ దిస్ కాలం అండ్ దిస్ రో. ఫస్ట్ రో అండ్ ఫస్ట్ కాలం వి లీవ్ ఇట్. సో రిమైనింగ్ 4 క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ చేయండి. I bar ఇంటూ దీస్ 4 డో బై డో వై ఆఫ్ మైనస్ 3yz స్క్వేర్ క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ చేయాలి. మైనస్ డో బై డో జెడ్ ఆఫ్ 2x స్క్వేర్ yz. ఓకే, అర్థమవుతుందా? I bar ఇంటూ దేన్నైతే సెలెక్ట్ చేసుకున్నాము దట్ రో అండ్ దట్ కాలం వి లీవ్ ఇట్, దట్ రో అండ్ దట్ కాలం. రిమైనింగ్ 4 చూడండి. రిమైనింగ్ దానికి డిటర్మినెంట్ చేయాలి. డిటర్మినెంట్ అంటే దిస్ క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్. డో బై డో వై ఇంటూ మైనస్ 3yz స్క్వేర్ మైనస్ డో బై డో జెడ్ ఇంటూ 2x స్క్వేర్ yz. నెక్స్ట్ మైనస్ j ఇంటూ j కదా. సో దిస్ కాలం అండ్ దిస్ రో, ఫస్ట్ రో అండ్ సెకండ్ కాలం. సో రిమైనింగ్ 4 డో బై డో ఎక్స్ ఆఫ్ మైనస్ 3yz స్క్వేర్ మైనస్ డో బై డో జెడ్ ఆఫ్ xy స్క్వేర్. ఓకే, నెక్స్ట్ ప్లస్ k bar ఇంటూ అండ్ ఫస్ట్ రో థర్డ్ కాలం, రిమైనింగ్ 4 ఎలిమెంట్స్. సో డిటర్మైన్ రిమైనింగ్ 4 ఎలిమెంట్స్ క్రాస్ మల్టిప్లై చేయండి. ఇక్కడ కూడా డో బై డో ఎక్స్ ఆఫ్ 2x స్క్వేర్ yz మైనస్ డో బై డో వై ఆఫ్ xy స్క్వేర్. ఫస్ట్ ఇలా డిటర్మినెంట్ని చేయాలి. ఇలా డిటర్మినెంట్ చేసిన తర్వాత I bar ఇంటూ
డో బై డో వై ఆఫ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు పార్షియల్గా డిఫరెన్షియేట్ చేయాలి. చేస్తే వైకి 1 వస్తుంది కదా, -3z² మైనస్ డో బై డో జెడ్ ఆఫ్ అంటే విత్ రెస్పెక్ట్ టు జెడ్ అంటే 2x² y మైనస్ జే బార్ ఇంటూ డో బై డో ఎక్స్ ఆఫ్ -3z². దెర్ ఈజ్ నో ఎక్స్ టర్మ్, therefore this total term treating as constant, therefore the differentiation is 0 minus dou by dou z of xy². So with respect to z differentiate చేస్తున్నాము, there is no z term, therefore the differentiation of partially differentiation is xy² is 0 plus k bar into dou by dou x of 2x² yz. సో విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎక్స్ చేస్తున్నాం, x² 2x కాబట్టి 4xyz మైనస్ డో బై డో y ఆఫ్ xy². x is equal to 1, therefore 1 into y², సారీ డో బై డో y ఆఫ్ xy² విత్ రెస్పెక్ట్ టు y కదా, y² కి 2y, therefore 2xy. Therefore this is the curl f bar, ఇక్కడ j bar 0 అయిపోయింది. సో కర్ల్ f bar ఏమవుతుంది, i bar ఇంటూ -3z² -2x² ఇదంతా 0 అయిపోతుంది ప్లస్ k bar ఇంటూ 4xyz -2xy. ఇలా మనం కర్ల్ f bar ని చేసాం. చేసిన తర్వాత ఏం చేయమన్నారంటే ఫైండ్ కర్ల్ f bar ఎట్ 1, -1, పాయింట్ దగ్గర కర్ల్ f bar ని ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నారు. మన దగ్గర కర్ల్ f bar ఉంది. హియర్ వి సబ్స్టిట్యూట్ x is equal to 1, y is equal to -1, z is equal to 1. x is equal to 1, here y is equal to -1, z is equal to 1. సో సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం. ఫస్ట్ దాంట్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే -3z², z² అంటే 1 కదా, సో -3 -2 ఇంటూ x² అంటే 1, y అంటే -1. టోటల్కి ఇదేమవుతుంది -3 + 2 అవుతుంది. -3 + 2 కాబట్టి -i bar. ఇదంతా 0 అయిపోయింది. సో ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూషన్ అవసరం లేదు, ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. 4xyz, x is equal to 1, y is equal to -1, z is equal to 1. అంటే ఇక్కడ ఎంత వస్తుంది, -4 వస్తుంది. -4 -2 ఇంటూ x is equal to 1, y is equal to -1. సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది +2 అవుతుంది. -4 + 2 అంటే -2k bar. Therefore curl f bar at 1, -1, is equal to -i bar -2k bar. This is the how to find curl f bar. సో ఈ క్లాస్లో మనం ఏమేం పాయింట్స్ డిస్కస్ చేసాం, డైవర్జెంట్ f bar అండ్ సాలినాయిడల్ అండ్ కర్ల్ f bar డిస్కస్ చేసాం. టుమారోస్ క్లాస్ వి డిస్కస్ అబౌట్ ఆల్సో కర్ల్ f bar అండ్ ఇరోటేషనల్. కర్ల్ f bar మీద కూడా రేపటి క్లాస్లో కూడా ఇంకా చెప్తాను. ఓకే, ఏం చేసాం కర్ల్ f bar అంటే ఫస్ట్ ఒక డిటర్మినెంట్ వేసుకున్నాం, డెట్ వాల్యూ వేసుకున్నాం. ఫస్ట్ రో వచ్చేసి i bar, j bar, k bar. సెకండ్ రో డో బై డో ఎక్స్, డో బై డో వై, డో బై డో జెడ్. దీస్ ఆర్ కామన్. థర్డ్ రో మాత్రం డిఫరెంట్ అవుతుంది, ఎందుకని ఫంక్షన్స్ డిఫరెంట్గా వెక్టార్స్ ఇస్తారు కదా. సో i bar కోఫిషియంట్ ఇక్కడ x/y², j bar కోఫిషియంట్ 2x² yz, k bar కోఫిషియంట్ -3/z². యాజ్ యూజువల్ మనం డిటర్మినెంట్ ఎలా చేస్తామో అలానే చేయాలి. అలానే చేసి కాకపోతే ఇక్కడ డో బై డో ఎక్స్, డో బై డో వై, డో బై డో జెడ్ ఉన్నాయి కదా. సో విత్ రెస్పెక్ట్ టు x, y, z మనం డిఫరెన్షియేట్ చేస్తాం. చేసిన తర్వాత వచ్చిన ఆన్సర్కి మనం ఏం చేస్తున్నామంటే ఎట్ ద పాయింట్ 1, -1, సబ్స్టిట్యూట్ చేసి సొల్యూషన్ చేస్తున్నాం. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద కర్ల్ f bar. అండ్ ఆల్సో డైవర్జెంట్ f bar అంటే ఏం చెప్పుకున్నాం, dou f1/dou x + dou f2/dou y + dou f3/dou z.